پاکستان میں اچھوت کی بیماری کس نے پھیلائی؟ ہاں میں عوام کے خلاف ہوں اور جرنیلوں کے حق میں ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو بے ضمیر جج کس نے قرار دیا؟ ایم این ایس کی فیملی کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آج کی دیگر اہم خبروں پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ایک مقابلہ سا جاری ہے، اور ایک طرف پارلیمنٹ سے لوگوں کو اغوا کیا گیا اور دوسری جانب کے پی کے کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں حلف دیے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے ایسے کیا ان کے خلاف تقاریر ہو رہی ہیں، برف پگھل نہیں رہی۔ آئی ایم ایف سے قسط بھی لینی ہے، ملک کو بھی آگے چلانا ہے، اور اب تک کسی کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کون کہاں سے کب لچک دکھائے گا، چونکہ جب بھی سیاستدان خاص کر پی ٹی آئی لچک دکھاتی ہے تو اس کے اوپر دعویٰ بول دیا جاتا ہے، اس کی وہ کمزوری سمجھتے ہیں طاقتور۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں بلوچستان اور کوئٹہ کے حالات دیکھ لیجئے، پھر آپ کے پی کے حالات دیکھیے، روزانہ 50 سے 70 لوگ جو ہیں عام فورسز سمیت عام عوام جو سویلین ہیں وہ مارے جاتے ہیں، تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ انا پرستی، یہ ضد، یہ جنگ کیسے ختم ہوگی؟ کون ختم کرے گا؟ کون ثالث بنے گا؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ہیں تو سب کے پاس، لیکن وہ اس طرف آنا نہیں چاہتے اور اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دینا نہیں چاہتے۔ جب پارلیمنٹ کے اوپر ہی ان بڑوں نے، طاقتوروں نے حملہ کر دیا، اور پہلے پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا، نون لیگ کے اوپر، اب جب لا بھی بن گیا تھا تو اس کے بعد بھی حملہ ہو گیا، تو کون سی جگہ بچی ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر تو فوج بھی نہیں آ سکتی قانون اور آئین کے اعتبار سے۔ لیکن پاکستان کے اندر چھوت کا مرض کیسے لاحق ہوا، اور اس چھوت کی بیماری کو کس نے پھیلایا؟ اس حوالے سے شفیع اللہ جان جو ایم پی اے ہیں، انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا۔ پچھلے دنوں نریندر مودی نے 63 کنٹونمنٹ ختم کیے ہیں، اور اس سے قبل انہوں نے 50 ختم کی تھی فوجی چھاونیاں۔ کنٹونمنٹ سے مراد یہ ہے، جیسے آپ کی کھاریوں کی چھاونی ہے، جیلم کی ہے، پنڈی کی ہے، اور ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ روز ایک نیا کنٹونمنٹ بنائے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، زمین لی جا رہی ہے، لینڈ خریدتے ہیں، اور کنٹونمنٹ مقدس جگہ بن جاتی ہے۔ جہاں وسائل ہیں وہاں کنٹونمنٹ ضروری ہے، اور جب میں آپ کے کنٹونمنٹ میں بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا تو آپ میری پارلیمنٹ میں بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتے۔ آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کی طرف باڑ لگی ہے، ہم آپ کے کنٹونمنٹ یعنی کہ آپ کی فوجی چھاونی میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ شفیع اللہ جان کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا اہم سوال پوچھا۔ یہ باڑ جو تھی نا، یہ ہونی چاہیے تھی عوام کی طرف، یہ باڑ لگا دی فوج نے اپنی طرف، تو لہٰذا عام بندہ وہاں چلا جائے تو اسے چھوت کی بیماری سمجھا جاتا ہے، وہ اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ وہاں کچھ اپنے سویلین بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں بعض چھاونیز کے اندر، لیکن انہیں پلے سرات کو کراس کر کے وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے، وہ ویسے پہنچ نہیں سکتے۔ تو ہم عام بلیڈی سویلینز، چھوت کی بیماری ہیں ان کے لیے، تو لہٰذا ہم بھی اپنی طرف باڑ لگا لیں گے۔ انہوں نے بھی لگا رکھی ہے، دو سرحدیں بن جائیں گی، نہ آپ ہماری طرف آئیں نہ ہم آپ کی طرف جاتے ہیں، تو پھر شفیع اللہ جان کے بقول آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کون سا جج بے ضمیر قرار دیا گیا؟ اور ایک ایسا سینئر قانون دان بولا، اور عرصے کے بعد بولا، جن کا نام ہے حامد خان ایڈوکیٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک بے ضمیر چیف جسٹس اور بے ضمیر جج ہیں۔ قاضی کا نہ تو آپ کوئی ضمیر رہ گیا ہے، نہ اس میں آئین کے مطابق چلنے کی بات رہ گئی ہے۔ وہ پاکستان کے بدترین چیف جسٹس میں شمار ہوتے ہیں، اور انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ حامد خان صاحب جیسا بندہ بھی اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس مینس کہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ اب کہنے اور بولنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا۔ دیکھیے کہ ٹریفک پولیس نے مارشل لا لگا دیا، اور روز روز آ کر کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسپیکر صاحب آپ بتائیے، 3 دفعہ مارشل لا کیا پشاور ٹریفک پولیس نے لگایا تھا؟ ایم پی اے عبدالغنی کہتے ہیں کہ یہ اتنی دفعہ جو مارشل لا ملک میں لگے، یہ مارشل لا ٹریفک پولیس والے آگے لگاتے تھے، یا مارشل لا لگانے والے یہ ہماری فوج ہے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ ٹریفک پولیس نے کیا مارشل لا لگایا تھا یا کسی اور نے؟ تو ذمہ دار تو یہ لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ ایسے کیا ہے۔ پھر آگے بڑی بھیانک خبر ہے کہ ایم این ایس جو ہیں ان کو پہلے تو پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ نے اغوا کیا،
फिर आपने उनकी माँओं बहनों बेटियों को भी ना छोड़ा और ताकतवरों की बेगैरती थम ना सकी। और जो अमाद अजहर ने ऑडियो ट्विटर के ऊपर चलाई है, मैं चाहता तो आपको सुना देता, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ। उसमें एक MNA के भाई हैं जो वो कह रहे हैं कि NA 97 से PTI MNA सादुल्ला बलोच की अहलिया और बेटी को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। अमाद अजहर ने इसकी तस्दीक की है। और ये जो MNA हैं सादुल्ला भाई, उनके बलोच जो हैं सादुल्ला बलोच के भाई ने बताया है कि मेरे भाई की बीवी को और बेटी को अगवा कर लिया है। बगैर तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, कल जब ये लोग तुम्हें उल्टा लटकाएंगे बांग्लादेश की तरह, अल्लाह ना करे तुम्हारी माँओं बहनों को कोई उठा के ले जाए और ये हरकतें हों, उस दिन से, उस कहर से बचिए कि अवाम ने जब अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया तो आपका क्या हाल होगा। अली अमीन गंडापुर के हवाले से जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो तमाम गर्म है। असेंबली देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। अब बात टकराव की तरफ जाएगी। कल बारोज़ जुमा है, एहतजाज की कॉल दी गई, इमरान खान साहब के कहने के ऊपर दी गई, लोग बाहर निकलेंगे, लोग ना निकले तो फिर सब कुछ गया बाढ़ में। तो अवाम अगर पुरअमन तरीके से बाहर निकलें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं तो ये डर जाएंगे। ये हमेशा डराने के लिए करते हैं। ये जो 10 MNA गए हैं, ये सब डर और खौफ है। वो चंद सौ थोड़े से लोग हैं, आप 25 करोड़ का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि एक KPK की असेंबली का जो वज़ीर आला है उसके ऊपर बोझ जो है वो 4 करोड़ अवाम को संभालता है। एक MNA जो है वो वोट अगर 80,000 या 1 लाख लेता है तो वहाँ आबादी जो है वो 3 लाख होती है। तो आप लोग बड़े हैं, 3 MNA जितनी तो उनकी पूरी जो है वो फोर्सेस हैं। तो मैं कोई शय नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एहतजाज करें और एहतजाज ही आपके पास एक ऐसा हक है जिसको करके आप इन ज़ालिमों से बच सकते हैं। वरना तो ये माँओं बहनों बेटियों को पहले भी उठाते रहे, आइंदा भी उठाते रहेंगे। तो इनके सामने डट जाइए, जुल्म के सामने खड़े हो जाएं। जुल्म जैसा कैसा भी हो उसे ज़ुबान से, हाथ से रोकने की कोशिश करें। सिर्फ दिल में बुरा महसूस नहीं कीजिए कि ये गलत हो रहा है। तो ये MNA की जो माँओं बहनों बेटियाँ जो उठाई गई हैं, ये बड़ा जुल्म है और ये बड़ी गलत बात है। बात यहाँ तक नहीं जानी चाहिए। उन्हीं से लड़ें, उनको जान से मार दें, गोली मार दें, लेकिन किसी की बीवी और बेटी को मत छेड़िए। गैरत का भी कोई तकाजा होता है। ये बहुत नीच हरकत है। दुश्मन भी अल्लाह ताला, मैं अक्सर कहता हूँ ना, किसी को दे तो वो नीच दुश्मन ना हो, आला ज़र्फ वाला हो तो लड़ने का भी यकीन जानिए मज़ा आता है। ये जंगें तो घरों में भी होती हैं, मोहल्ले में भी होती हैं, शहरों में भी होती हैं, मुल्कों में होती हैं, ममालिक के दरमियान होती हैं, दुनिया में होती हैं। लेकिन ये बड़ा बेगैरत दुश्मन है। माज़रत के साथ में इतना लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि जिसके अंदर गैरत ना हो उसको बेगैरत कहते हैं, जिसके अंदर एहसास ना हो वो जानवर होता है। इंसान और हैवान में फ़र्क ही सिर्फ एहसास करने का है। और इस दौर जदीद में जदीद टेक्नोलॉजी हमें बताती है कि जानवरों के अंदर भी एहसास मौजूद है। आप उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, बड़ा ही लाड प्यार करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बेशर्म और बेगैरत लोग हैं जो किसी माँ और किसी की बीवी और किसी की बेटी को उठा लेते हैं। ये गलत है। आप किसी के बाप को उठा लें फिर भी काबिल कबूल है, किसी के भाई को उठा लें फिर भी काबिल कबूल। यार किसी के खामद को ले जाएं, वो बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन किसी औरत को नहीं ऐसे छेड़ना चाहिए। ये बड़ी मासूम है, ये बड़ी मोहब्बत करने वाली है, ये जिस भी रूप में है ये गलत करते हैं आप। लेकिन ये बदला लिया जाएगा, कोई तो दौर आएगा। जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जुल्म हुआ मज़ीद करें, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जुल्म के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। क्यों? आप नंगे और गंजे हो के सड़कों के ऊपर बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, सिर्फ आप अपने आप को देख नहीं रहे, चूँकि आप अंधे हैं ताकत के नशे में। तो जब आप ये जुल्म करेंगे आपकी पहचान होगी, जब पहचान होगी तो उसके बाद आवाम को समझ आएगी। समझ आने के बाद पता होगा अब हमने इस बंदे को देख लिया, इसके करतूत क्या हैं, इसकी अदात क्या हैं, तो उसको उसके ज़र्फ़ के मुताबिक, उसकी हैसियत और उसके किरदार के मुताबिक डील किया जाएगा। ये पहली चीज़ होती है अमली काम करने से पहले कि आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि ये है क्या। हाँ, मैं अवाम के ख़िलाफ़ हूँ और जर्नैलों के हक़ में बात करता हूँ। कैदी नंबर 804 को अवामी हमायत हासिल है, वो जेल के अंदर है, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे। मेहर बुहारी का फैसल वार्डर से सवाल। तो फैसल वार्डर कहते हैं अब लाहौर वाला जलसा भी नहीं होगा। पार्लियामेंट के अंदर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की हमायत करता हूँ। अब इन्हें तिगनी का नाच नचाएंगे। फैसल वार्डर का सादा सीधा जवाब। अपना ख्याल रखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।